پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی, خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ, جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر, درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب آدم کہنے لگے اے اللہ, وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرماؤ. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو, چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جا میں نے تیری توبہ قبول کی, میں ہوئی بڑا مہربان, میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ لوگ بڑی ڈٹائی سے انکار کرتے, بڑی دلیری سے انکار کرتے. او خدا کے بندو, یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے, یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے, صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے, ایک بار نہیں بار بار جا رہے. وہ اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا, لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو ہم تو پتہ نہیں نا اس گل کا. اور میں تو اگر پوچھا نا آج خبر کی یہ تھا جی تو تمہیں پتہ ہے, اور بھائی اس کو بھی سمجھے, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں. سن یار تو کیا بیان کر رہا ہے, ڈار اللہ سے مرنا نہیں, نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا, تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا, یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا, میرے 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 معبود کو سجدہ کر. میں نے کہا نہیں کرتا. فرمایا فخر بفنک رجیم, نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے, اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا, جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا, جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے, تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا. اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لآل الکبائر من امتی, حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے, کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا, جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی, تو یہاں نہیں مان رہا. تو کہتا ہے میری نمازیں, میرے روزے, میری زکاتیں, میرا جہاد کام آئے گا. سن, حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص, ہر جہاد میں سب سے پہلے, سب سے امیر تھے, صدقات خیرات بار بار کے دیتے تھے, ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیثی ہے, یہ بخاری مسلم ہے, ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی, چادر بنا کے لائی, بڑے اچھے نقار نکالے, دروازہ رسول پہ آئی, حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی, اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے, صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا, صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے, یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی, پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور اللہ نوری ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہے مد بھریاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما اجمل کا, ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے, کتنے میرے علی تے کتنے تیری صدا, مشتاق اکھی کتنے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, تو چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی, تو چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے, تو نشد پیدا جانا, ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. جناب عبد الرحمن, حضور کیا بات ہے,
वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। हबीब क्या बात है? हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर्रहमान ले लो। दे के हुजूर चले गए। सहाबा गिरद इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी। एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर्रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराते थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े, नमाजें भी है, जिहाद भी है, और फख्र में किसी बात पे रो पड़े। कहने लगे बेलिया तेरा क्या ख्याल है, मैंने उड़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी पर ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तो धूप के मौके पर ना ऊंट पे बैठे थे, पीछे रह गए। ऊंट सुस्त था, थक गया, चल नहीं रहा था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले तो उसे ले गए एक गांव में कि ऊंट बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, लेकिन जब वो ठीक ना हो सका ना तो ऊंट वहीं छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जरूर पहुंचे हैं मैदान तबूक में, तो जो सामान था वो सारा पुश्त पे रखा और अकेले ही चल दिए, तने तन्हा और पैदल। सामने से गर्द उड़ती हुई नजर आई तो लोगों ने कहा हुजूर पता नहीं कौन आया है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी आया है। अबू ज़र ग़िफ़ारी आए। फिर हुजूर ने फरमाया यमशी वाहिदा व यमूतु वाहिदा व युबास वाहिदा। फरमाया ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, तन्हा ही उठाए जाएंगे, तन्हा तन्हा चलते हैं, तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, इंतकाल तन्हा ही उठाए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे सहाबा पे, बहुत ज्यादा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं, पर जो चीज आप तारी करना चाहते हैं जब शरीयत गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं? तो फरमाने लगे ठीक है फिर मुझे रब्जा जाने की इजाजत दे दो। रब्जा एक बस्ती थी, जंगल था, वहां कोई आता जाता नहीं था, असी किसी दे कुछ नहीं लगते ना कुछ हटा कर दी। हुजूर ने कहा था ना यमशी वाहिदा, अकेला चलेगा, रब्जा चलेगा। तो सैयदना उस्मान गनी ने कहा ये कुछ बकरियां ले जाओ, दूध पी लिया कलमा। फरमाया उस्मान मुझे माल की तो जरूरत पहले दिन से ही कोई नहीं, मुझे तो रब रसूल की जरूरत है, उनकी करम नवाजियां मेरे साथ रहती। तशरीफ ले गए वहां तन्हा, खजूर के खुश्क टुकड़े खाते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। बड़े बड़े लोगों ने आके कहा कि अबू ज़र आपकी बड़ी शान है, हमारे साथ चलें। फरमाया छोड़ो, कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं, खुदा को याद करते हैं, जरूरत कोई नहीं, जहां हूं ना वहां मैं ठीक हूं, हाजत नहीं। विसाल का वक्त आ गया, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अकेले हैं, बीवी है और बेटी है, जंगल का इलाका है, हज हो गया, रास्ते बंद हो गए, बीमार हो गए। अपनी अहलिया को बुला के कहने लगे अब मैं बचूंगा नहीं, अब जाने का वक्त आ गया। मैंने फकीरी जो हुजूर की देखी थी उसमें मैंने वक्त गुजारा है, और देख मैं जा भी फकीरी मेरा लह सजरा सा तोड़ भी पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, अब जाने का वक्त है। तो इस तरह करना, अगर तेरे पास कोई कपड़ा हुआ तो मुझे कफन दे देना, ना हुआ तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कहा हम दो औरतें हैं, जनाजा गुस्ल कफन। फरमाया रब जमात भेजेगा मेरे लिए, लोग आएंगे, मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था, आएंगे ना लोग। तो अहलिया कहने लगी अबू ज़र आपको कैसे पता है कि आप इस सहरा में इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह शिफा देने वाला। फरमाने लगे हम 3-4 लोग बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया था तुम में से एक शख्स सहरा में अकेला इंतकाल कर जाएगा। वो मेरे जितने बाकी साथी थे वो सारे इंतकाल कर गए, मैं अकेला ही बचा, मुझे पता है वो मैं ही हूं। तो तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा गुस्ल कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती है कि मैं उठी, कभी दौड़ के मैं बाहर जाती, सड़क पे जाके देखती कोई गुजर रहा है, फिर मैं आके कहती हज खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नजर पड़ी तो एक छोटा सा काफिला आ रहा था,
اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے, کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے, تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو. عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ بزرگ غفاری ہیں. تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود, تڑپ کے کہنے لگے بزرگ نبی پاک کا پیارا, میرے ماں بھی اس پہ قربان, میرا باپ بھی. کدھر ہے جلدی بتاؤ. کتنی لے آئی. 4-5 لوگ تھے وہ. تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے بولا میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں. لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے, کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو, وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے یہ سرکاری عہدے پہ رہا ہو. ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا, اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے. میں ٹھیک ہے, میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے, چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا. اسی کسی دیکھو نہیں مجھے لگتے کہ نہ کوئی ساڑھا دردی, یہ نہیں کسی صحرا میں جنگل میں نہیں, قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا, مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا, اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا. جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے, سب سے زیادہ حضرت علی نے. لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اب ایک ہی رہ گیا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے, ایک ابو ذر اور ایک علی. اب اکیلا علی تو رہ گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے. سردار قبیلے سے تعلق تھا, بڑے بہادر تھے, اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی, اسی فقیری میں اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی, انہی نقشوں پہ رہے. اگرچہ جائز تھا, بڑے بڑے لوگ تھے, عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال تھا, حضور نے ان کو جنتی کہا, ان کے پیچھے نماز پڑھی, سب ٹھیک تھا, پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا, پر میرے نبی نے فقیری کی. حضور نے ایک وقت کھایا, ایک وقت بھوک کاٹی, تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد جب طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا, فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے, بھائی کو مسلمان کیا, والدہ کو مسلمان کیا, قبیلہ سارا مسلمان کیا, وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب, اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول, دلیر آدمی تھے, بڑا قبیلہ تھا, پر ڈیوٹی کرتے, ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرا دے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. ایک بیٹی تھی, ایک بیٹا, بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کر دی, حضور کے گھر والوں, اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے, ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا, صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے, حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے, بلائیں, اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے اور اس جیسے عمل نہ کر سکے, لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا, عمل بھی تو کرو نا, بھی کرنا چاہیے, پر انسان ہے نا, غلطی بھی تو ہو جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے, مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے, اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے, رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا, جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے, ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے, خیال رکھنا اپنے درویشوں کا, کیا کھایا کیا پیا, کہاں سوئے. حضور رات کو آئے سوئے ہوئے, فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا, حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو, سونے آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے, ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا, پھر کیا کرو گے؟ اور اس کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے, میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا,
जहां तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक? फरमाया जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता। यानी विसाल तक ये वाहिद शख्स है कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर होते, हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगाया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफा अर्ज करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दे। नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना, तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया अबू ज़र मैं जो चीज अपने लिए पसंद करूंगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो और ये काम तुम्हारे पास का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाया जिस तरह नबियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए, देखे ना अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अजमत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हजरत ईसा भी है जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते, एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होकर कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करें, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीजों। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर रहे हैं, यही तो हमारे दीन का उसूल है। ये सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है, कंघी भी खैरात कर। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो किसी के काम आ जाए। एक दिन देखा कि एक बंदा ना जो चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो तो मेरे अबू ज़र गिफारी को देखे, इनको देखिए, ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते, सारी जिंदगी दौलत को माल को पसंद नहीं किया। जहां रहते थे कि गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे। तो एक होता है ना बंदा कहता नहीं नहीं जरूरत नहीं, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया था जो खुद ब खुद आदे वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था, थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल बेच दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से, मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछे, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करे गरीबों पे। उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लिंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद, जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। हज़रत मुसअब इब्न उमैर बड़े मालदार थे और बड़े महंगे जोड़े पहनते थे, फिर अल्लाह ने करम किया और हुजूर की गुलामी में आ गए। मैं हज़रत मुसअब इब्न उमैर को पढ़ के ना जुमला मैंने नीचे लिखा है, मैंने कहा इसका मतलब है कि सूटों में कोठियों में गाड़ियों में सुकून नहीं, सुकून तब है जब ज़मीर मुतमइन हो जाए। मालदार आदमी थे पर यहाँ फटे पुराने कपड़ों में आ गए, इसलिए कि वहां सब कुछ था, दिल मुतमइन नहीं था। तो पहले हबशा गए हिजरत करके, फिर मक्के वापस आए। नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया मदीने मुझसे पहले जाओ जाके तबलीग करो। ये वहां गए, किसी के घर में हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में डेरा लगाया। वहां बनी जफर का एक घर था, एक हजरत असद बिन ज़रारा का, वहां तबलीग करते, दीन बताते। जवान आदमी और अमीर आदमी, मिन्नत करने की क्या जरूरत है, किसी की मिन्नत करने की क्या जरूरत है, पर दरवाजे रसूल पे आए ना। हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर उन पे रोल गई ना। आए ना तो आके हुजूर की बारगाह से पैगाम लेके यहाँ पहुंच गए। हजरत असद बिन ज़रारा के घर में इनका क़याम था रज़ियल्लाहु तआला, वो मुसलमान हो चुके थे, और इनकी खाला के बेटे थे हजरत साद बिन माज, जो कबीला बनु अशहल के सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहां आ गए, हजरत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात जरा फैलने लगी तो हजरत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज ना हो जाए। हजरत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, जा समझा, वो हमारे साथ लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई दरारें डाले, जा जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे, तो दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तिहार दिला के भेजे,
वो किसी को कह के भेजे कि जा जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके। तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफा चौधरी सही करके कह दे तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफा ही आपने कहना है आप सेठ साहब है, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है कि जवान बच्चे हैं उनको आप कहते हैं कितना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया, तो पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो तो चला जाता है घर से बंदूक ले। उन्होंने कहा तू ही उठा सकता है, पूरा उनको तैयार करके भेजा तो वो डंडा लेके आए और सख्त बात की आके हजरत मुसअब बिन उमैर के साथ, हालांकि ये भी बड़ी अमीर माँ के बेटे, और बड़े अजीब जुमले कहे कि कोई काम नहीं मिला तो अब ये शुरू कर लिया तुम लोगों ने, बड़ी बातें की। पूरा गुस्सा ले गया ना, ये भी एक लहजा था। जवाब में हजरत मुसअब बिन उमैर का भी लहजा था और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे। तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, ये तो उनको पूछना कि मुसाफिर है, क्या जो कहना है तू तुर शुरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते हैं। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब बिन उमैर कहने लगे जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गए बस 2-3 बातें हमारी भी सुन लेंगे। मैं कहा सुनाइए। 2-3 आयतें पढ़ी कुरान पाक, थोड़ा सा हुजूर की सीरत नूर को छेड़ा तो वो डंडा उन्होंने फेंक दिया। फरमाने लगे इस दीन में दाखिल होना हो तो तरीका क्या है? तो हजरत मुसअब बिन उमैर कहने लगे आप गुस्ल करें, कपड़े बदले, आए मैं कलमा पढ़ाता हूँ। उन्होंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, कलमा पढ़ा। अब वापस गए तो इनको पता था मैंने जाना है, तो साथ बिन मुआज ने रिजल्ट पूछना है। कहते हैं उसने मुझे भेजा था तो मैंने भी उसे भेजना। कहते हैं मैंने जाके कहा उस कबीले का कबीला बनी हारसा के साथ मुकाबला चलता था। कहते हैं मैंने भी उसी तरह की स्टोरी सुनाई जाके। हालांकि हज़रत साद बिन मुआज़ कहते हैं जब ये आ रहे थे ना वापस, तो मैं समझ रहा था बंदा वो नहीं जो मैंने भेजा था, इसमें कोई इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। आके कहने लगे यार तेरी वो खाला का बेटा है, मैंने क्या मुकाबला करना है, वो तो बनु हारसा वाले भी लड़ रहे हैं, तुम्हारा शरीका भी लड़ाई कर रहा है, तो तुम जाओ उनको भी मना करो और अपने शरीके को भी कहो कि हमारे घर का मसला है, हम खुद निपट लेंगे, तुम जाओ। कहते हैं मैंने कहा अच्छा अगर तुझसे भी नहीं ना हुआ तो मुझे दुआ करनी पड़ेगी। आस्तीनें चढ़ा ली, डंडा पकड़ लिया। कहते हैं गया और जाके जो मुझसे हो सकता था मैंने कहा। जब मैं पूरी तरह कह चुका ना, अब वहां तो लहजा बदल चुका था ना। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर तो तय कर लिया था ना, सीखा था ना हुजूर से, तो मामला बड़ा इनफिरादी था, रंग ही बड़ा अनोखा था, कहे जिसने जो कहना है। अब यहाँ तो मामला दूसरी तरह का होगा। पूरी कहते हैं मैंने बात कर ली तो वो मैंने कहा जाते हो कि नहीं? कहने लगे जी जाना है, जाना क्यों नहीं, तारी मार उड़ाना बाहू असी देख ही उड़ाना आ रहे, तैयार बैठे हमने, हमें मदीने वाले ने कहा था हबशा जाओ तो गए थे, वापस मक्के आओ तो आए थे, अब यहाँ भेजा है तो तू तारी मार उड़ाना बाहू असी थे अब भी उड़न हारे। आपने फरमाया जाना तो है और आप कह रहे हैं जाओ तो हम जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, पर 2-3 बातें हमारी भी सुन लो। हज़रत साद बिन मुआज़ कहने लगे सुनाओ। तो मुसअब इब्न उमैर का लहजा, लहजे का हुस्न, लहजे की खूबसूरती, लोग कहते हैं जी आपके पास ऐसा क्या है, तो भी जवाब ये है कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं, कुछ तो ऐसा है ना, तो जाओ टटोलो, सोचो, पता करो, कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तलाश करना चाहिए, ये जो कहीं और नहीं है, और अगर नहीं तुम्हारे पास तो वो हासिल करो, पैदा करो। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर ने 2-3 आयतें सुनाई, हुजूर की बातें सुनाई, तो सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। उन्होंने 2-3 बातें सुनाई तो हज़रत साद बिन मुआज़ भी मुसलमान हो गए। अब वापस गए, ये कबीले के सरदार थे और ये वो लीडर थे जिन पर कबीला जान देता था। सारे लीडर इस तरह के नहीं होते कि कौम का एक खाइन है, बददियानत है, लीडर थे पर कबीला जान देता था। जाके खड़े हुए कबीले वालों के पास, कहने लगे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा सरदार को पूछने वाली बात है, ये तो हमारी को देखी है कि आप जैसा सरदार मिला है। तो मानने लगे मुझसे प्यार करते हो? हजरत जी बड़ा। फरमाया मुझ पर तुम्हारे साथ आज के बाद कलाम हराम है। कहा क्यों? कहने लगे उतनी देर कलाम नहीं करूंगा जितनी देर तुम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान। तो हजरत साद बिन मुआज़ ने सारा कबीला मुसलमान कर लिया, हजरत सैयद इब्ने हुदैर भी मुसलमान हो गए, और इतना बड़ा माहौल बन गया मदीने में कि जहां 12-13 लोग कलमा पढ़ते थे, 70 लोग अगले साल हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर अब हमारी जिंदगी बन के या आप तशरीफ लाएं। अगर सारे इसमें किरदार देखोगे तो हुजूर के करम से जो लहजा दिया था ना अल्लाह ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को, ये उस लहजे ने उस कुछ उनके खुल्क नहीं कर ली और कुछ उनके प्यार में कर ली। मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार में कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला।
کفار جو گرفتار کرنے والے تھے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے, تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے, وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے, اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے, تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں, پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے, بالکل دروازے تک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے, اپنے لیے نہیں ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے, کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تھوڑا گھبرائے, یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے, اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے, یہ آ گئے, کھڑے ہو گئے, اور درمیان میں پردہ کیا ہے, مکڑی کا جالا, اور مکڑی کا جالا پونک سے بھی اڑ جاتا ہے, تو مکڑی کا جالا بیچ میں. حضور وہ تو پہنچ گئے, ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے, اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی, اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے, فرمایا لا تحزن, ابو بکر گھبرانا. یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے, اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. کہا لا تحزن, ابو بکر گھبرانا. کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی, یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے. لا تحزن, ابو بکر گھبرائیے مت. کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے, یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے, دعا سلاح المومن, یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس, یہ اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا. یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دے, اسے طاقتور رکھتی. تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا, لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو, کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو, تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے, اس رستے نہ چلو, بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا, سیٹھوں, نوابوں, چودھریوں, چاولوں سے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. تربیت فرمائی. ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے. توجہ کا مرکز دنیا دار. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بن لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں, دعائیں نہیں کرتے. تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات, افکار کا حسن, پاکیزگی, اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا. ہمارے ہاں تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں. اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں, کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے, وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیلی کیسے کریں, ساتھ کیسے جوڑیں. ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے, حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں, تو بات ہی نہیں کرتے. تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے. آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی, کوئی بھی ایسی اوہام پرستی, کوئی بھی ایسا نظریہ, کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے. یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی, تو معاملہ بڑا, میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے, بڑا پرانا ان سے ربط ہے, کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے, ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے,
آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے. خدا کے بندے, کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے, تو میرا تو سارے رستے, کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی. اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے. افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں, کچا پن نہ پیدا کریں, آپ مضبوطی لائیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی, سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے, اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا. داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں, اور وہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اسی دن نا, جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا, اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی, کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا. بات جوڑ دی. غم کی کیفیت تھی, سرکار کی مقدس داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی, حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی. حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا, فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں. لوگ جمع ہو گئے, اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا. آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے, کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا, لیکن جب ہم گئے, اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا. اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو, سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو, تسبیحات کیا کرو, نوافل ادا کیا کرو, اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو. فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تمہیں اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا, افکار کو ٹھیک رکھنا, کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں. مضبوط رہے, مضبوط رہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ مضبوط رہیں. جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی. آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں, احادیث مبارکہ کو پڑھیں, تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا. شانیں بیان کی نبیوں کی, عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ ہمیں قرآن نے بتایا, حضور نے بتایا. لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے, ہیں یہ اللہ کے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے. مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے, ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے, کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے. کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے, لیکن چونکہ دیہاتی تھا, سادہ تھا, اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے, کیا مانگتا ہے, مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے, کر سوال. دیہاتی تھا, سادہ آدمی تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا, جنت کا سوال کرے گا, لیکن بڑا ہی سادہ تھا. مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے, مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے. حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں, تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے, جو ملے طالب زرد آؤ. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی. یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے, کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا. یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا, یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا یار, تو آیا کہاں پہ اور تو مانگ کیا رہا ہے, تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے, تو کہاں کھڑا ہے, کیا مانگ رہا. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا, چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے. تو بڑا ہی بولا تھا, کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے.
रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए, और सरवरे कायनात की जो मुस्कुराहट होती थी वो ना खुशियां तकसीम करती थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर उस मुस्कुराहट के लिए तो इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोते हुए हंसें। तो अगला शेर भी है और जवाब भी है। फरमाने लगे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की, ये तो आदत है मुस्कुराते रहना। तो हुजूर भी ज़ेर अल्लाह मुस्कुराए। तीसरी दफा मेरे करीम ने फिर फरमाया चल मांग ले कुछ, तुझे एक चांस और देते हैं। पर मौला कायनात फरमाते हैं, बड़ा ही भोला था, तीसरा चांस मिला, गोया गोल्डन चांस मिला, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रह गया। कहने लगा, ठीक है, अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो मेरा सफर लंबा आने जाने का खर्चा भी दे दे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अकायद की बाबत बताने लगे कि रिसालत के बारे में, महबूब के बारे में अकीदा कैसा होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुझसे तो बनी इसराइल की गुड़िया ही अच्छी थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी? तो हुजूर फरमाने लगे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत करें, तो आप जाने लगे। तो फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मदफून है, आपका मज़ार पुरअनवार है, अगर आपको जाना है तो फिर उनके ताबूत को भी आप निकाल करके साथ ले जाएं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है? किसी को नहीं पता। एक बूढ़ी अम्मा है, ज़ईफुल उमर, उसको खबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अम्मा तो बताएगी कि यूसुफ का मज़ार कहाँ है? तो कहने लगी, बताऊंगी पर मुफ्त नहीं बताऊंगी। ये हुजूर बयान कर रहे, बताऊंगी पर फ्री में नहीं बताऊंगी, मैं ना मुफ्त थोड़ी बताऊंगी। फरमाया, चल तू अपनी कीमत बता बताने की। तो कहने लगी, मैं इस शर्त पे जनाब यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी कि आप मुझे जन्नत में वो वाला घर देंगे जिसके पड़ोसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो। आपके पड़ोस में घर चाहिए, तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे, अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तुम बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। तो बूढ़ी कहने लगी, ठीक है, फिर अगर ये मामला है फिर खत्म होगी बात, अगर आप नहीं बताते तो चाहे मैं भी नहीं पता बताती। या वो अड़ गई, ठहर गई, और अड़ी भी किस तरह, ये भी मेरे अल्लाह की तौफीक। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो वो कहने लगी, मैं नहीं फिर बताती, आप किसी और से पूछ लें। जनाब मूसा खामोश हुए तो इरशाद खुदाबंदी हुआ, कलीम अपने पड़ोस में मकान देने का वादा आप कर ले और मकान इन्हें मैं अता कर दूंगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की मौजूदगी में तरबियत फरमाई सहाबा की। ये चीजें भी हुजूर ने अता फरमाई, उम्मत को दर्स दिया, एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया कर, इसमें तो अपने रब को दुखड़े सुनाए, इसमें तो दुआएं मांगे, इसमें तो अर्ज और नियाज करे, इसमें तो अपने गुनाहों की माफी चाहे। आला हजरत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा, मौलाना नकी अली खान साहब से, कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे, मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था, या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था, तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे भाई, अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए। अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते। तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, और मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा, दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तो अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा कहने लगी, हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश
मुझ पे पड़ी, आप पे पड़ी नहीं, तो कहा आयशा तुमने ओढ़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत, फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? तो अजीजों याद रखो, रमजान में एक ड्यूटी आपने ये करनी है कि इबादत को वक्त दे, टाइम निकालें। जो इतने से भी फारग है ना, वो 19वें रोजे तक कुल फारग होके 20 को इत्काफ बैठे। जिंदगी में एक दफा इत्काफ तो वैसे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जरूरी है एक बंदा इत्काफ कर ले जिंदगी में एक दफा, हर साल करे तो सुन्नत अदा होगी। वैसे सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, बस्ती में अगर कोई भी ना बैठेगा तो सारे गुनहगार हो। हम इंशाल्लाह इस मस्जिद में इस साल इज्तिमाई इत्काफ करेंगे। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोग इत्काफ तो बैठते हैं, लेकिन ना बेचारों को कुरान मजीद पढ़ना आता है, ना नमाज वुजू गुस्ल के मसाइल आते हैं, ना उन्हें पता है कि रात इबादत कैसे करनी है। तो मैंने ये इरादा किया, इस साल मैंने माफी लिया हाथ बांध के। मैंने कहा यार सारा साल मैं पूरे मुल्क में घूमता हूँ, इस साल रमजान में मेरा इरादा है मैं सिर्फ अपने शहर में रहूं, मैं कहीं ना जाऊं, ताकि जो जहां से भी चल के आई उसे फोन ना करना पड़े, मैं उसे मिल जाऊं वैसे ही। तो मैं इंशाल्लाह ताला यही रहूंगा, और रमजान की 10 रातें मैं अपने इत्काफ वालों के साथ गुजारूंगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ आप लोग आए, जो संजीदा किस्म के लोग हैं उनको साथ लाए, वो यहाँ आके इत्काफ करें। लंगर शरीफ भी हम देंगे जो हमारी तौफीक होगी, और इंशाल्लाह दोनों वक्त देंगे अपनी तौफीक के मुताबिक। और ये कोई सदका ज़कात खैरात से नहीं होगा, ये आप हमारे मेहमान होंगे तो ये मेहमान नवाजी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये अपील आखिर में ऐलान करना था, पर चलो बात आ गई तो मैंने शुरू भी कर दिया। यहाँ मकदूर भर कोशिश करेंगे आपके लिए इज्तिमाई इत्काफ का बंदोबस्त। हमारे जो दीगर तलबा उलमा होंगे वो भी आपके साथ वक्त गुजारेंगे, वुजू गुस्ल नमाज की चीजें सिखाएंगे, आपको कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना सिखाएंगे। 10 दिनों में जो मुमकिन हो सकेगा हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो इत्तिकाफ में वक्त दें। दूसरा काम आपने ये करना है रमजान शरीफ में कि कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप नाराज ना हो तो हमने कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुरान पाक खुलता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं, सारा सारा दिन बीत जाता है, कुरान मजीद नहीं खुलता, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता। एक आज शख्स मुझसे मिलना चाह रहे थे, मस्जिद नबी शरीफ में मैं हाजिर था, तो वो एक दफा आए गुजर गए, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, फिर आए तो गुजर गए कुरान शरीफ, तीसरी दफा फिर आए तो कहने लगे आपने कितना को पढ़ना है? मैंने उनसे कहा कि मेहरबानी करो मुझे दुआ दो कि अल्लाह मुझे पढ़ते ही रखे। आपने ये क्या लफ्ज अदा कर लिए कितना को पढ़ना है? खुदा के बंदो यहाँ काम क्या है? अगर तिलावत भी नहीं करनी तो करना क्या है? वहां मैं अक्सर कहता हूँ कि चूंकि हम तो मसीतड़ है, हमारा तो मिजाज है मस्जिद में रहने का, क्योंकि आम लोगों का मिजाज नहीं होता तो वहां भी बाजारों को टाइम ज्यादा देते, खरीदारी में वक्त ज्यादा लगाते। अगर हमारी तबीयत मस्जिद में बैठने की हो, कुरान पाक पढ़ने की हो, तो बड़ा शौक बन जाए। कुरान मजीद इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम रमजान शरीफ के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ा करते थे। इतने 60 और 61 एक कुरान शरीफ दिन में पढ़ते, एक रात को पढ़ते, पूरे दिन में कुरान मजीद खत्म करते, एक रात को। और आप फरमाते हैं 61वां कुरान मजीद वो था जो मैं तरावियों में सुना करता था। 61 कुरान पाक आप हर रमजान में पढ़ा करते थे। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमजान में, एक सिपारा घर में पढ़े। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का जरिया है। जब आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती, वो भी दुपट्टा लेके आती और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है तो 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपाला लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। कसम अल्लाह की इज्जत की, मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच माँ बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है, छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जब तो मुखलिस होता है तो अल्लाह तेरे अमल को कुव्वत दे देता है। आपने एक वाक़या लिखा है, एक आदमी था तो उसने देखा कि उसके शहर के अंदर एक बहुत पुराना दरख्त है, तो लोग उस दरख्त की पूजा करने लगे। उस बंदे को बड़ा जलाल आया, नेक आदमी था, उसने एक कुराना रखा कंधे पे, आज मैं दरख्त काटूंगा। चला गया, जब पहुंचा ना दरख्त काटने के लिए, तो उसने अभी वो चौक में था कि एक शख्स मिला उसे, उसने कहा मैं नहीं काटने दूंगा। कहा तू कौन है? मैं तो काटूंगा। कहा तू तो नहीं ना करता उसकी पूजा, दुनिया करती है, तुझे क्या लगे? माज़अल्लाह, ये भी बस है ना, तुझे क्या लगे? वो जरा बहस ज्यादा हुई तो उसने वो समझ गया कि ये शैतान है मुझे मना करने वाला। अब उसने क्या किया, मैं नहीं काटने देता, कहा नहीं मैं काटूंगा। बार बार दिल से ख्याल आता कि ये शैतान लगता है, लेकिन वो इंसानी शक्ल में था, बात वाज़ेह ना हो सकी।
बहस हो गई, यहां तक कि तलखी हुई। तलखी आगे बढ़ी तो हाथापाई हुई। उस नेक आदमी ने उल्टे हाथ से उस शैतान को पकड़ा और जमीन पर पटक मारा, बिछाड़ दिया और कुल्हाड़ी लेके कहने लगा पहले तेरा गला काटूंगा फिर दरख्त काटूंगा। इमाम गजाली कहते हैं कि वो शैतान इंसानी शक्ल में अंदर से बोला, कहने लगा अगर तू मुझे छोड़ दे तो तेरा एक फायदा कर देता हूँ। उसने कहा वो क्या? कहने लगा 2 दिनार, रोज तुझे फजर के वक्त उठेगा तो तेरे सराहने मिला करेंगे 2 दिनार। दरख्त काट के तुझे क्या मिलेगा? तू इस तरह कर, उससे गरीबों की मदद भी करना, खाना भी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, कोई जामिया भी बना लेना। हमें छेड़ के दरख्त काट के, ये बहुत सारे लोगों की हुकूमतें ऐसा करती हैं। ये मशवरे देते हैं, मौलाना आप हुकूमत के मसले में ना आए, आप फाजिल हैं, आप फलाना काम करें, इदारा बड़ा करें, आपको क्या लगे। और ये भी एक तरतीब होती है। आप और बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि ठीक है दीन का काम ज्यादा होगा, इदारे ज्यादा बनेंगे, बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन दीन का ये मिजाज ये है कि जो गलत बात करे उसे रोका भी जाए और टोका भी जाए, उसे समझाया भी जाए। ये मिजाज है दीन। उस बंदे के अंदर लालच बेदार होगा, उसने कहा बात तो ठीक है, और फिर अंदर नया वसवसा आया कि दरख्त काट दूंगा तो बंदे कल किसी और को पूछने लग जाएंगे, तो पैसों का फायदा, गरीबों की मदद होगी, फलां नेकी होगी, फलां खैर होगा, फलां वेलफेयर एसोसिएशन बन जाएगी। घर जाके वापस चला गया, छोड़ दिया, दरख्त काटने का इरादा खत्म। वापस गया ना घर, रात को सोया, सवेरे उठा तो 2 दिनार पड़े थे। बड़ा राजी हुआ, कुछ खाया, कुछ खिलाया, कुछ रखा, कुछ बांटा। अगले दिन फिर उठा तो फिर 2 दिनार पड़े थे, कुछ खाया, कुछ खिलाया, कुछ बांटा, कुछ लोगों में तकसीम किया। 5-6 दिन तो पैसे आते रहे। 7वें दिन उठा तो कोई शय नहीं थी, 8वें दिन फिर कोई नहीं थी, 9वें दिन फिर कोई शय नहीं। अब फिर कुल्हाड़ा उठा लिया, मैं दरख्त काटूंगा। फिर चौक में गया, फिर शैतान इंसानी शक्ल में। अब फिर गुफ्तगू हुई, मैं काटूंगा। उसने कहा अब नहीं तू काट सकता, मैं लड़ूंगा। का तो अब लड़ भी नहीं सकता। अब जब गुत्थम गुत्था हुए, हाथापाई हुए, झगड़ा हुआ, तो शैतान ने पकड़ के ना उल्टे हाथ से जमीन पे दे मारा। 2-3 थप्पड़ उस शख्स के हाथ में दिए, कुल्हाड़ा छीन, चल दौड़ जा। अब वो कहने लगा सच बता तू है कौन? कहने लगा मैं शैतान हूं। तो कहा अभी 1 हफ्ता पहले मैंने तुझे बिछाड़ दिया था, आज तू ताकत कहां से लाया? उसने कहा मेरी ताकत इतनी है, तेरी खत्म हो गई है। मेरे अंदर कुव्वत इतनी है, तेरे अंदर खत्म हो गई। कहा क्यों? तो शैतान कहने लगा जब तू 1 हफ्ता पहले आया था तो रज़ा इलाही के लिए आया था, आज तू इसलिए आया है, इसलिए आज तू आया है कि तुझे 2 दिनार नहीं मिले। आज तेरी जंग दिनारों की है, आज तेरा रट्टा दिनारों का उम्मत मुस्लिमा के साथ। इसलिए खुदाई ताकतें माज़अल्लाह रूठ गई है, इनका रट्टा दिनारों का है, इनका झगड़ा दिनारों का है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के रट्टे दिनारों के नहीं थे, वो दीन के साथ मुखलिस थे। तो जिस मैदान में नारा लगाते थे अल्लाह की मदद उनके सामने हाल हो जाती। उन्हें कहीं पसपाई नजर, मेरे जैसे खतीब रोजाना तकरीरें करते, सालों बीत गए, इनकलाब नहीं। क्यों? इसलिए कि रट्टा जब तक जात का होता है इनकलाब नहीं आता। जब जाते इलाही और रज़ा इलाही सामने होती है, फिर उसमें इखलास होता है, तो फिर उसकी तासीर होती है, फिर असर बन के जुमले दिलों में उतर है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ना तुम्हारी जेब देखता है ना चेहरा देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो जब देखता है तुम्हारे दिल देखता है। जब इंसान राजी बिर्रिज़ा रहने लगता है ना, फिर वो हर रोज नमाज पढ़ के तकलीफ नहीं उसे होती। फिर रोज दुरूद शरीफ पढ़ के वो ये नहीं कहता कि चलो 2-4 छुट्टियां भी कर लो। फिर रोजाना तिलावत करके उसे कहीं दिक्कत महसूस नहीं होती, चूंकि अब वो चाहता है कि जिस हाल में मेरा रब रसूल मुझे रखेंगे, जो हुक्म देंगे, मैंने उससे कोई तंगी महसूस नहीं करनी, मैंने उसके मुताबिक चलना। और कुरान मजीद ने एक नया अंदाज इख्तियार किया सूरह माइदा के अंदर। इसकी आयत नंबर 119 है। अल्लाह करीम ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सहाबा की बात हो रही है। फरमाया वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा की कौम का ख्याल था कि हज का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदकात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राजी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैंने अर्ज की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करे कि तू राजी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा, मुझसे राजी हो जाए। बंदे अल्लाह से राजी ये नहीं राजी होते। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया।
وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں. بیٹی مل گئی تو کہتا ہے اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں. پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو پھر میں راضی ہوں. پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا, لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر, جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے, سکون میں بڑا رہتا ہے, مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی. انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے, مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے. راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے دل کو, جب پوچھتے ہو دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں, نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک, کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کچھ دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے, اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں, صبر نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی سی ہے, بے قراری سی ہے, معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے, شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وکیع تھا شاعر بھی, بات بھی اس کی تھوڑی وکیع ہے, چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں, ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا, ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, ضبط میں رکھا, حوصلے میں رکھا, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. تو جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پول صراط سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پول صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں, ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ, تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں کو, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ.
सख्त गर्मियां हो जाए तो लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, छुट्टियों का ऐलान हो जाता है। लेकिन हजरत इब्राहिम छोड़ आए बच्चा, और बच्चा, एक तो बच्चा अल्लाह ताला रूटीन में देता है तो उसकी कदर व मंजिलत और होती है, और एक बंदा बड़ी दुआओं, इल्तिजाओं, ख्वाहिशात के बाद लेता है, उसकी कदर व मंजिलत। वो बच्चा जो बड़ी दुआओं के बाद लिया, का छोड़ा हो, कोई खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, हजरत इब्राहिम छोड़ आए। 13 साल इकट्ठे रहने की इजाजत ना मिली, और जब इजाजत मिली तो कहा चुरी उठाओ और बेटे की गर्दन पे चला दो। आप इसको आसान काम समझते हैं? इतनी तस्लीम और रज़ा, हर फैसले पे राजी होना, हर फैसले पे। यहाँ हमारा हाल ये है कि 2 मिनट के लिए तकलीफ आती है तो लोग वावेला करते, शोर मचाते, कुफर बोलते। हर आदमी आप उसको टटोल के देखे तो कहता है सबसे तकलीफ में मैं ही हूँ। किस सूली पे लटके हुए हम? आखिर कौन सा मुआशरे का ऐसा दुख है जो सिर्फ हमारे पास ही आ गया? हर आदमी कहता है मुझे ना छेड़ना, सबसे ज्यादा गमगीन मैं ही हूँ। भाई बता तो सही ना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मालिक ने तुझे अता नहीं फरमाई? लेकिन हमारी आजमाइशें हैं, हमारे जुमले हैं, हमारी गुफ्तगू है कि उससे शिकवा छलकता, उनसे शिकायतें टूट टूट के नीचे गिरती। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें नहीं पता हमारे हक में बेहतर क्या है, हमारे रब को पता है कि हमारे हक में बेहतर क्या है। इसलिए लोग शिकायत नहीं करते थे। आज हर बात पर शिकायत है, हर बात पर लोग शिकवा करते, और हर बात पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है नाज के नाफरमान बनते। और फिर सवाल क्या, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मूसा अपनी कौम से कहो ये मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा ना तबका सूफिया में एक बड़ी मुनफरद हैसियत रखती है, अलहदा एक मकाम है, और उनकी जिंदगी बताती है कि अल्लाह की मार्फत और अब तबारक व तआला का कुर्ब सिर्फ मर्द के लिए खास नहीं, अगर औरत भी तवज्जो करे तो अल्लाह उसे भी खजाने खोल के अता फरमाता है, उसे भी अल्लाह खजाने खोल। हजरत राबिया बसरी अक्सर ना औलिया अल्लाह की मजालस में जाके बैठती थी, बैठती पर्दे के अंदर थी लेकिन बैठा करती थी। जो लोग इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं वो बात को समझते हैं कि ये गहरा मामला होता है। किसी जगह से कोई ऐसी चीज मिलती है जिसको फौरी तौर पर तबीयत और नफ्स कबूल नहीं करता, लेकिन जो सूफिया होते हैं ना, सालिकीन तरीकत, मार्फत के रास्ते के मुसाफिर, वो चूंकि मुसाफिर होते हैं तो उन्हें जो बंदा भी मंजिल का रास्ता बताता है वो उसकी बात गौर से सुनते हैं, एतराजात नहीं करते, शिकवे नहीं करते, बन के नहीं बैठ जाते। हमारे ज़माने में मुसाफिर नहीं है तरीकत के, हमारे ज़माने में यहाँ मुरीद कामिल है, यहाँ फिर पीर है जो मुतलक नान है, जिनके सामने जो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी और की भी सुने, मुमकिन नहीं। हजरत राबिया बसरी बैठी थी। हजरत सुफियान सौरी बहुत बड़ा नाम है, ये वो शख्सियत है कि जब जाया करते थे तो औलिया अल्लाह खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते। बगदाद में इतना बड़ा दर्जा था इनका। हजरत जाफिर बिन सुलेमान भी बैठे थे, सुफियान सौरी भी बैठे। तो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांगने लगे, जनाब राबिया बसरी पर्दे के अंदर बैठी हुई थी, दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ए अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ए अल्लाह मुझसे। देर तक दुआ मांगते रहे तो बीबी साहबा, माई साहबा अंदर से बोल पड़ी नाराज होकर, कहने लगी बस कर सुफियान, क्या दुआ मांग रहा है तू, कब से मैं सुन रही हूं, बस कर। क्या हुआ, तू क्यों नाराज होती है? फरमाने लगी सुफियान तूने एक बार भी कहा, मैंने बर्दाश्त किया, दूसरी बार भी कहा, बताइए दुआ ठीक है कि नहीं उनकी? ए अल्लाह तो मुझसे राजी हो जा। इस दुआ पे नाराज होगी माई साहबा, कहने लगी तूने एक बार भी मांगी तो मैं चुप रही, दूसरी बार भी मांगी तो अब तू चुप ही नहीं करना, बस कर। हज़रत सुफियान कहने लगे चल मेरी सलाह कर दे। तो माई साहबा कहने लगी तू ये तो कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले तू बता तू अल्लाह से राजी है? पहले अपने नफ्स पर नजर डालना, तू राजी है?